غوث اعظم جیلانی آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم جیلانی بھر دو میری جھولی خالی غوث اعظم جیلانی بھر دو میری جھولی خالی غوث اعظم جیلانی آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم جیلانی کہ مانے تم کو اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا۔ حضرات آپ سبھی حضرات جانتے ہیں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تھے تو اس کی امی نے جب مدرسے میں حضرت غوث اعظم کو پہنچایا، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا گیا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، تو غوث اعظم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ پھر استاد نے کہا بیٹا غوث اعظم 4 سال کی عمر ہے، غوث اعظم کی مدرسے میں پہنچایا گیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب استاد نے کہا بیٹا پڑھو الف، تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں، حضرت غوث اعظم 4 سال کی عمر میں فرماتے ہیں اے میرے استاد میں یہ پڑھ چکا ہوں۔ پھر کہتا ہے بیٹا آگے پڑھو، پھر فرماتے ہیں کہ میں یہ بھی پڑھ چکا ہوں۔ کہا جاتا ہے بیٹا سورہ فاتحہ کو پڑھو، تو فرماتے ہیں کہ استاد میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہوں۔ پھر کہا جاتا ہے الف لام سے شروع کرو، وہ کہتا ہے کہ میں اس کو بھی پڑھ چکا ہوں۔ اسی طریقے سے استاد پوچھتا جاتا ہے، حضرت غوث اعظم سے فرماتا ہے بیٹا پہلا پارہ پڑھو، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں پہلا پارہ بھی پڑھ چکا ہوں۔ اسی طریقے سے پھر دوسرے پارہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں دوسرا پارہ بھی پڑھ چکا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک روایت کے مطابق آتا ہے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 پارہ حافظ کے قرآن بن چکے تھے، اور صحیح روایت کے مطابق آتا ہے کہ آدھا قرآن کا حافظ غوث اعظم ماں کے پیٹ میں بن چکے تھے۔ سبحان اللہ، آدھا حافظ ماں کے پیٹ میں بن چکے تھے۔ اسی کو منقبت اعلیٰ حضرت میں یوں فرماتے ہیں، ماں نے تم کو اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا، یعنی ماں نے تم کو، شکم کا مطلب ہوتا ہے اردو میں کیا کہ ہمارا پیٹ بولی مانگ رہا ہے، پیٹ کیا کہ بولی وہ کہ بولا جائے، ماں نے تم کو اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا، کہ ماں نے تم کو اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا، آپ کی ماں بھی اللہ والی غوث اعظم جیلانی، آپ کی ماں بھی اللہ والی غوث اعظم جیلانی۔ حضرات گرامی غوث اعظم اگر بچہ بن کر پیدا ہو رہا ہے تو اس کی ماں اب کیسی ہونی چاہیے؟ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کی ماں ایسی ماں تھی، جب غوث اعظم کی ماں اپنے بچے حضرت غوث اعظم کو اپنے پیٹ میں، غوث اعظم جب پیٹ میں تھا، غوث اعظم کی ماں ہمیشہ نفل نماز پڑھا کرتی تھی، ہمیشہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، کبھی نماز قضا نہیں ہوئی تھی۔ غوث اعظم کی ماں ہمیشہ قرآن پڑھا کرتی تھی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میری ماں جب قرآن کی
तिलावत किया करती थी, उसी तिलावत करने की वजह से मैं अपने माँ के पेट में आधा हाफिज बन के दुनिया में पैदा हुआ। हज़रात गिरामी, हमारे आजकल के हमारे माओं के तरह वो गौसे आदम की माँ नहीं थी। हजरत बाबा, आप हजरत गौसे आदम के बाप का वाक़या भी सुने होंगे, वो सेब वाला वाक़या बड़ा मशहूर है। गौसे आदम के बाप भी अल्लाह के वली थे। कौन थे? गौसे आदम के बाप भी अल्लाह के वली थे और गौसे आदम की माँ भी अल्लाह की वलिया थी। हज़रात गिरामी, गौसे आदम के बाप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रिवायत में आता है कि गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाप एक दरिया के किनारे से गुजर रहे थे। हजरत मूसा जंगी दोस्त गौसे आदम के बाप का नाम है। कौन? हजरत गौसे आदम के बाप का नाम हजरत मूसा जंगी दोस्त, उसका नाम था। भूखे कशी में एक दरिया के किनारे से गुजर रहा था, एक नदी के किनारे से गुजर रहा था, भूख थी। हजरत गौसे आदम के बाप ने, हजरत मूसा जंगी दोस्त ने देखा कि एक सेब बहता हुआ आ रहा है। हजरत गौसे आदम के बाप ने उस सेब को उठाया। सेब को उठाने के बाद भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो जोर की भूख लगी थी। गौसे आदम के बाप ने उसे खाया। खाने के बाद उसके दिल में ख्याल आया, हज़रात गिरामी, जो अल्लाह के वली होते हैं वो किसी की चीज को बगैर इजाजत के छोया नहीं करते हैं, बगैर इजाजत से किसी की चीज को खाया नहीं करते हैं। गौसे आदम के बाप ने जो ही खाया, उसके दिल में ख्याल आया, उसके दिल में वसवसा पैदा हुआ कि गौसे आदम के बाप ने जो खाया, वो खाने के बाद उसके दिल में ख्याल ये आया कि ये सेब अगर कहीं से बहकर आया है तो जरूर किसी नदी से बहकर आया होगा, इसका मालिक तो कोई जरूर होगा। हजरत गौसे आदम, पानी जिधर से बहते आ रहा था, हजरत गौसे आदम के बाद हजरत मूसा जंगी दोस्त पीछे चलने लगते हैं। पीछे जाते जाते देखते हैं कि एक सेब का दरख्त है। क्या है? एक सेब का दरख्त नहीं बल्कि कई दरख्त है, सेब का बागीचा है। देखा कि एक टहनी, सेब के बागीचे की एक दरख्त की एक टहनी उस नदी के किनारे में झुका हुआ है। गौसे आदम ने सोचा कि गौसे आदम के बाप हजरत मूसा जंगी ने सोचा कि इसी दरख्त का सेब होगा। हजरत गौसे आदम के बाप बाग के अंदर पहुंचते हैं, बाग के पास पहुंचते हैं और बाग वालों से क्या कहता है? हजरात गिरामी, बहुत लंबा वाक़या है, वक्त की किल्लत है, तो मनक़बत को सुनिए। आप निराले शान निराले गौसे आज़म जिलानी, आपके वालिद जो अनजाना सेब खाया उसके एवज़ के आपके वालिद जो अनजाना सेब जो खाया उसके एवज़ बाग की बरसो रखवाली गौसे आज़म जिलानी, आप निराले शान निराली गौसे आज़म जिलानी। हज़रत एक शेर आगे आ रहा है। गौसे आज़म का एक धोबी था, जब वो मरा, इस दुनिया से गया, खबर में जब उनका नकीर ने सवाल पूछा, बहुत उलमा ने इसकी तहकीक की तो बताते हैं कि ये वाक़या जो है सच है। उसी को मनक़बत में यूँ पेश करते हैं कि कब्र में जिस दम आपका शैदा खौफ से थर्रा उठा था। गौसे आदम के मुरीद जब इस दुनिया से गया, कब्र में जब सवाल पूछा गया तो कहते हैं कि कब्र में जिस दम आपका शैदा खौफ से थर्रा उठा था, कि कब्र में जिस दम आपका शैदा खौफ से थर्रा उठा था, आपने आकर लाज बचा ली, आपने